स्वस्ति न पूषा स्वस्ति नक्त स्वस्ति Archyo. स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम शांति 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 ओम अग्नेय सुभद्राय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् यूयो दस्मज्जुहुराणुमेनो इष्टां जन्म मुक्तिं विदेम ओम शांति 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 ओम ब्रह्म ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पद्यन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तथात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Beautiful. Thank you very much. So today we are coming to note about this Yajurveda, the Taittiriya Samhita, and in that we are now with the Agnishtoma Yajna or Somayaga, which is performed for the purpose of getting better lokas, as the definition goes, Swarga Kamo Yajeta. And by performing Somayaga, it is such a great one that people take that Soma Yaga performance as a record in their or mark in their life. They are all called as Somayajis. Somayajulu in Telugu, Somayajigalu, Somayaji in Sanskrit. So all that purpose is the Soma Rasa offering, pressing the Soma, preparing the cauldron, preparing the juice of the Soma, and offering the Soma Rasa to various gods of light. And moreover, all the Soma Rasa filled will be filled into a small wooden cups. They are all called as the grahas. Graha means cup, to holders, and to respective deities, Agni, Indra, Vayu, etc. To all of them, the Soma Rasa is being offered, and it is really a great festivity that used to take place in those days. And it is a long drawn one comparatively. And there are 4 chapters of formulas in the Shukla Yajurveda, and similarly in the Krishna Yajurveda also, so that we understand that when we understand the meaning of the mantras or the vinyoga of the mantras, and also the various yajna sambharas as devatas being accepted into the complex of the Veda of the yajna performance, all these things are highly divine, highly sacred, highly pious, and they will definitely accord us good. And moreover, whenever we do the yajna, Pitru Devatas become very much happy. The first persons who become happy are the Pitru Devatas. Therefore, the Pitru is also involved because they are waiting for 3 generations for the supervising the activity, promoting and blessing the activity of the people or their wards living upon the earth. Adrinda, we have a good measure or good encompassment of the whole show whenever we perform the yajna.
So, and Yagna is nothing but Vishnu. Yagno vai Vishnu. So, whenever you do any Yagna, any rite, it is all remembrance and worship or honor being offered to the Vishnu. Because Vishnu is all in all. Vishwam Vishnu, as we noted. So, now what are the auxiliary things that go in the format of the yaga or yagna performance is interesting for us. So there are many histories. We have seen Atithi history, the Atithi history, and so many histories we have gone through. And now we are there making prayer for the acts. Swadhiti. Swadhiti is the originally called as Vajrayudham, but any Ayudham taken to use or appearance is what is called as Swadhiti in a high honor. Because in Yajurveda, here Soma sacrifice, ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಧಿತಿ ತೇ ಪಿತಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓ ಆಯುಧವೇ, ಎಸ್ ಫಯ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ದಿ ವಜ್ರಾಯುಧ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ, because that has done maximum distinction by killing the toughest of the toughest demons, the ವೃತ್ರಾಸುರ. ಸೊ ವೃತ್ರವಧದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ರತೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಜ್ರದಿಂದಲೇ, ಆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀತಿ is one name for the Vajrayudha. And you know, there is a history about it also, that Vajrayudha is taken or created out of the bone of Dadhichi Maharshi, who is known for the highest performance of penance and who has got great power, completely saturated in every layer of his body. And all the other layers of the body almost disappeared when we talk about the Dadhichi Maharshi contribution to the... So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಪೋಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಸರ್, there is no way that we are able to put out in war that Vrutrasura. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we want you to gift your bone, and with that bone we are able to make Ayudham, and with that Ayudham only the Vajrasura could be put off. That is the enveloper. So Vrutrasura Vadha, Vrutrasura Turya, Indra Vrutrasura Yuddha, etc. is a proverbial, classical, distinctive attribute and description in the Vedas, in Brahmanas, in later on. So Vrutraturya is the Yuddham. Therefore, here Swadhiti is taken, and that Swadhiti is made prayer. Now, ಏನು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ವಸ್ತುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ವಸ್ತು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿ in Aditya Hridayam, we have got Trirachamya Suchirbhutva Dhanuradaya Viryavan ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ ಸುಚಿರ್ಭೂತ್ವ ಅಂದರೆ 3 ಸಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರಿಚುವಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ 3 ಸಲ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಶುಚಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸುಚಿರ್ಭೂತ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಬೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಧನುರಾದಾಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ರಾವಣಂ ಚಾಗ್ರತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮಪಾಗತಂ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೊರದಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ we have got so much of religiosity and Yajurveda discipline practiced, because the Yajurveda discipline in the practical benefits irutte. And Yajurveda, as you know, is a practical manual. Therefore, I am just reading the Rukundevare ilinda odi bidappa. Tvayagum swadhitihi 135, last line 135. 135 Tvayagum swadhitihi te tijanaha praninaya. If Vasan is there, you can also do it. Swadhitihi titijanaha praninaya mahate saubhagaya.
अच्छिन्नोर्ययम् राय सुवीरै सुवीरः त्वायगुं स्वदितिः तेति जानः प्रणिनाय महते सौभगाय अच्छिन्ना रायः सुवीरः पृथिव्यै त्वान्तरिक्षाय स्वाहा अंतरिक्षाय त्वा दिवाव दिवे त्वा सुन्धन्तां लोकः पितृसदनो युवो असि यव यास्मद्वेषो यवयाराति पितॄणागुं सदनमसि त्वावेशोऽस्य ग्रेग नेत्रणां वनस्पतिरधि त्वां तास्यति तस्य वित्ताद्येवस्त्वां सविता मध्वानक्तु सुपिप्पलाभ्यस्तौषधीभ्यः उद्दीवग् सभानान्तरिक्षं पृथिवीमुपरेण दृगं हत्येते धामान्युस्मसि. ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸ್ವಧಿತಿಃ ತೇತಿ ಜಾನಃ ಅಯಗುಂ ಸ್ವಧಿತಿಃ ತೇತಿ ಜಾನಃ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣಿನಾಯ ಮಹತೆ ಸೌಭಗಾಯ अच्छिन्नरायः ಸುವೀರಃ. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಧಿತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ವಧಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಸ್ವಧಿತಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಸ್ವಧಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಸರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೇಸರ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ದೀಕ್ಷಾ, ಇದು ಕಂಕಣ ಕರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಮಾಡೋರಿಗೆ they will make that kind of prayer. So the Teti Janaha, and you should announce the purpose for which the instrument is being taken into use. Teti Janaha and Mahate Saubhagaya. Saubhaga, Bhaga andre Aiswaryam. Bhagayeva Bhagavagum Astu Deva. Pura Bhagavuru. So you have seen the Bhagya Suktam or Bhagadevata and Pratar Indragum Varamahe, Pratar Mitra Varuna, etc. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಭಗದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥ, ಭಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ, ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊ ಈ ಭಗದೇವತ ಈ ಸೌಭಗಾಯ ಅಂಡ್ ಮಹತೆ ಸೌಭಗಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಖವಾದ ಭಾಗ್ಯ, ಅನುಕೂಲವಾದ ಭಾಗ್ಯ. ಮಹತೆ ಸೌಭಗಾಯ ಅಂಡ್ ಸುವೀರ ಅಂಡ್ ಅಚ್ಚಿನ್ನರಾಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಯು. ಅಚ್ಚಿನ್ನರಾಯ ಅನ್ನುವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಪಗಾಮಿನೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಇಹಾವಹ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಶ್ರೀಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಜಾತವೇದ ಅನಪಗಾಮಿನೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ into my place, into my venue, she should continue to be there, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚಿನ್ನೋ ರಾಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುವೀರ ಅಯಂ ಯಜಮಾನ, ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸುವೀರ, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈಲಿ bold, courageous and victorious and battle success, battle victory. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುವೀರ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ, because Swadhiti, the razor or the axle, the sickle or the weapon, that blade that he is using should not cause harm to anybody. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ that particular sickle is being used to separate the branch of the tree, which branch you are going to use for as a yupa, as the sacrificial post. ಆ ಯೂಪ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪಶುವನ್ನು ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
What Upastambha was there in Yajurveda in Vedic times is now, I think, the Dvajastambha in all temples. ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಧ್ವಜ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಿಂದ ವಿಕ್ಟೋರಿ ಪಿಲ್ಲರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ತನಕ ನೀವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್. ವಿನೀತ ವೇಷೇಣ ಪ್ರವೇಷ್ಟವ್ಯಾನಿ ದೇವಾಲಯಾನಿ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿನೀತ ವೇಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿನಯದಿಂದ ನಾವು ದೇವಾಲಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಅರ್ಥವ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈತ್ವ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯತ್ವ ದಿವೇತ್ವ ಲೋಕಃ ಪಿತೃಸದನಃ ಸುಂದಂತಾಂ. That is the stretch of imagination and prayer that there should be suddhi to everywhere. Sundhantam means suddhim prapnuyat. So suddhi agbeku. Purity is the most important thing in our life. Ninne Mahanyasnalli Shanti Mantradalli we have observed that avatava hi bheshajam vivatava hi adrapaha anta ನಾವು we have noted down. Whatever vata, the wind which is pure, healthy, herbal, that should blow to us, and whatever is polluted, contaminated, foul air, adu namminda doora hogbeku. All people go to Lal Bagh in Bangalore for walking inside because Lal Bagh contains such a large acres of land and all kinds of herbal trees are there. Morning walk just before sunrise in Lal Bagh or every place where it is people, that's a great health at all. So you find there is no parking place in front of the gates of Lal Bagh. Such a huge number of people will go. ಆ ತರಹ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, plenitude of oxygen, and whatever rogas are there, rogaharini it is. So morning walk is very important before sunrise. Hange illi sundhantam lokaha and pitrusadanaha. Another address for the yava. Yava andre barley antare, or they are called one kind of dhanyam. They are bamboo grains anta translate ಮಾಡ್ತಾರೆ. So yavosi, those people who lived in the hermitages, forests, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ they are not getting the polished rice as you see in the cities, but they live upon the raw, crude bamboo grains, and they are able to concentrate and remain sattvic, not giving room for other two gunas, tamasa and rajasa, and they are all living a very saintly life. ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ in Bhagavad Gita ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ all his talk is winding around the Trigunas. Even Shiva is also called as Trigunam, Trigunakaram, Trinetram, Chatriyayudham, Trijanma Papa Samharam, Ekavilvam Shivarpanam. So, 3 ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪವರು ಶಿವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯವೋಸಿ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಯವಯ ಅಸ್ಮದ್ವೇಷ. ಯವಯ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್, ಡ್ರೈವ್ ದೆಮ್ ಅವೇ. ಸೊ ಯವಯ ಸ್ಮದ್ವೇಷ, those people who hate you, who discourage you, who do not promote your positive activity, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. You don't want anybody to come and give you alarm and disturbance to you. ಅದರಿಂದ first thing that we have to do is ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು ಭೇದ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾಹ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು ಹೊಟ್ಟೋಗಿ. ಭೂಮಿಭಾರಕಾಹ, ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಭೂದೇವತಾ. ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾಹ
ಭೂಮಿ ಭಾರಕ ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸ್ಮದ್ವೇಷ ಯವಯ, ಅದೇ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಗರಳ ಸುದ್ದಿ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗರಳ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಶುದ್ಧಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದುರ್ಜನ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಭೂಷಿತೋಪಿ ಸಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗರಳ ಶುದ್ಧಿ ವಿಜಾಯತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಯವಯ ಅರಾತೀಹಿ. ರಾತಿ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತಗಳು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತರಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ದೇವರು, ದೈವಮು, ಯಜ್ಞ, ಹೋಮ, ವ್ರತ, ಪೂಜಾ, ಗೌರವ, ಇಷ್ಟಿ, ಅತಿಥಿ ಇಷ್ಟಿ, ಸಮಾರಾಧನ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರ. ಈ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರಾತಿ ಹೀಯವಯ, ಯಾರು ಏನು ದಾನ ಮಾಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅರಾತೀಹಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಮನಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಹಾರ್ಟ್ಸ್. Those who have got large heart have narrow balances. Those who have got large balances, they have narrow heart ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡಿರೋವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಮಘವಧ್ಯಸ್ತನುಷ್ವಮೀಠ್ವಸ್ತೋಕಾಯತನಯಾಯ ಮೃಳಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಘವಧ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ, ಅಯ್ಯ ರುದ್ರದೇವ, ನೀನು ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾತೀಹಿ ಪಿತೃಣಾಂ ಸದನಮಸಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಆರ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಿತೃಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ವಾವೇಶಃ ಅಸ್ಯ ಅಗ್ರೇಗಾಃ. ಈ ಸ್ವಾವೇಶ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಮುನಿರಾಜ್? ವಾಸ್ತು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ವಾಸನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ಅಸ್ಮಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾವೇಶೋ ಅನಮೀವೋ ಭವಾನಃ. ಸ್ವಾವೇಶ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತವಾದ ಮನೆ ನಿಂದು. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಲಿವ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಶ್ವರ ಹೌಸ್, ఈశ్వరుని ఇల్లు. ఆ ఈశ్వరుని ఇంట్లో మనమందరం కూడా బాడెక్కున్నాం. ది హౌస్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు అస్. If the house were to belong to you, you will never leave the house at all. But you have to leave because it's not constant. ಅದು ಈಶ್ವರನ ಮನೆಯದು. ಅದೇ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಂತ. ಧನ್ವಂತರಿ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಒಂದು ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಧನ್ವಂತರ ಯೇ ಸ್ವಾಹ ಕುಹ್ವೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಹಾಕಾರಗಳು ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧನ್ವಂತರಯೇ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಾಸ್ತುಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಂದ್ರೆ ಸ್ವಾವೇಶಿ ಅಗ್ರೇಗಾ ನೇತೃಣಾಂ. ನೇತೃಣಾಂ ಅಗ್ರೇಗಾ. ನೇತೃಣಾಂ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋ ಬಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಮ್ಯೂಟ್, ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗ್ರಂಬಲ್. ಅವನು ಮಾತ್ರ AC ಚೇಂಬರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ಬಯೋದಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಅವರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾರನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚಲಾನ್ ಅವರು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ appreciated. More accounts they will be able to get it. Deposits they will be getting it. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯವಯ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್
there is the agrega netrunam, and vanaspatihi adhisthashyati tvam tasya vittatu. ಓ ಯೂಪಸ್ತಂಭವ, ನಿನಗೆ ಈ ವನಸ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಯೂಪಸ್ತಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಚಿಪ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರೀ, ಅಂಡ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ವನಸ್ಪತಿ. ಸೊ ವನಸ್ಪತಿ ತ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಧಿಷ್ಠಾಸ್ಯತಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಾತು, ಅವರ ವಿತ್ತದಿಂದ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಓಪನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಂಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ and use that building material right from the foundation stones or otherwise digging and all that. So everything is Senku, and Sthapana is to stabilization. So a Bhu Puja, Bhumi Puja or Guddali or the instrument puja, whatever puja it is, first of all Bhu Prarthana Madabeku. Bhumirdhenurdharani lokadharini anta. ಸೊ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಧಿಷ್ಠಾಸ್ಯತಿ ವಿತ್ತಾತ್ ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಾತ್ ಅಧಿಸ್ಯಾಸತಿ ಹೇ ವನಸ್ಪತೇ. ಓ ಗಿಡವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯಜುರ್ವೇದ ವಿನೀತಃ ಅಂತ. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದ ಯಾಜುಷಸ್ಯಾಖ. ಸೊ ರಾಮ ಈಸ್ ಎ ಯಜುರ್ವೇದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಪ್ರೀಚಸ್ ಎನಿಬಡಿ. ರಾಮನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ರಾಮ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಉಪದೇಶ ಟು ಎನಿಬಡಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಾರಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮ ಯು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹೀಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೋದಂಡರಾಮ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯೂಸ್. ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು ಅಂತ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರಪ್ಪ ವೇದ ಪುರುಷ? Nobody asked me who is Veda Purusha in India. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. But when I started taking classes here, some of them asked me, ಸರ್ ವೇದ ಪುರುಷ ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇತೃಣಾಂ ವನಸ್ಪತಿ. ಸೊ ನೇತೃಣಾಂ ಅಗ್ರೇಗಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಯೂಪ ಸ್ತಂಭದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್? ತ್ವಾ ದೇವ ಸವಿತಾ ಅನಕ್ತು ಮಧ್ವಾ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಅನಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಯಿಂಟ್, ಮಧ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹನಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅನಕ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಸವಿತಾ ದೇವ, ದ ಲಾರ್ಡ್, ಸವಿತೃ ದೇವತಾ. ವೈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ is chosen always? Because among the 12 Adityas, highly energetic, practical, close by, impelling and promoting aspect of Surya Aditya is Savita. So Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pusha, Hiranyagarbha, Savitra, Bhaskarebhyo Namaha. So Savitru Devata is important. That he is the impeller. Namana kelsakke promote martane. And again, what about the tree as such? Supippalabhyaha tvam oshadhibhyaha. Oh Vanaspati, you are having pippala and oshadhi. These are the two things. Pippalabhyaha, oshadhibhyaha. Ee pippala and oshadhis are the two important products that all trees are giving us all through the year. ಅದರಿಂದಲೇ ಕಾರ್ತೀಕ
ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ್ವಾದಶ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುಭ ದ್ವಾದಶ ತೀರ್ಥಾಣ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಟ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆರಳೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ తీసుకొచ్చి కొమ్మ 4th బ్లాక్లో 9th బ్లాక్లో ಎಲ್ಲ మార్కెట్లోనూ అమ్ముతూ ఉంటారు నెల్లికాయ కొమ్మలు. అది తెచ్చి బృందావనం దగ్గర పెట్టి దీపం పెట్టి కృష్ణుణ్ణి అమ్మ తులసిదేవిని పూజ చేసి ఆ నైవేద్యాలు పెట్టి తర్వాత తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ అండ్ పటాసులు కాలుస్తారు, ఫైర్ వర్క్స్. సో దిస్ ఈస్ ది హోల్ సమ్ ఆఫ్ ది రిచువల్ దట్ వి గో త్రూ దట్. ಸುಪಿಪ್ಪಲಾಭ್ಯಸ್ತೋಷಧೀಭ್ಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಜೈಲ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಟಲ್, ರಕ್ತದ ಒಂದು ಬಾಟಲ್. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ಟು ಫಾಲ್, ನಾಟ್ ಟು ಇಂಜೂರ್, ನಾಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಟು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಪಿಪ್ಪಲ ಸುಪಿಪ್ಪಲ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಮೆಚರ್ಡ್ ಪಿಪ್ಪಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಔಷಧೀಭ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿವಗುಂ ಸ್ತಭಾನ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಪೃಣ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ತಭಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್. ಸಿ ಉದ್ದಿವಗುಂ ಸ್ತಭಾನ, ಸೊ ದಿವಂ ಸ್ತಭಾನ ಟಚಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಟ್ರೀ, ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. When you go to forest, you come across casuarina trees or some such trees that specifically their height will be almost very high. Whenever you go to national parks or forests, you observe that such type of trees which are scraping, grazing the sky. So buddhivagum stabhana antariksham pruna. Antariksham pruna ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ಮಲಿ ವೃಕ್ಷ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿವೈನ್ ಟ್ರೀಸ್, ದೇವತಾ ವೃಕ್ಷಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯು ವರ್ಷಿಪ್ ದಮ್. ಅವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶೇಡ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ರೂಮ್ಸ್, buildings. Underneath a big banyan tree, Vedapatha or classes are being held in the Vedapathasalas. Adanna ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, Rabindranath Tagore, I believe, is one who has introduced that concept of education under the trees. ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ಅಂತ ಬೆಳೆದಾರೆ. ಸೊ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ people have got to go to the, now much change, go underneath the trees and learning. ಸೊ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ದ್ರುಂಹ ಪೃಣ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ಪೃಥಿವೀಂ ಉಪರೇಣ ದೃಗುಂಹ. ಸಿ ಉಪರೇಣ ಪೃಥಿವೀಗುಂ ದ್ರುಂಹ ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ KEB ಅವರು, BWSSB ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ BWSSB ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ KEB ಅವರು, ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ತುಫಾನು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಡುಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ the foundation of the trees or the roots of the trees are being hacked for sake of cultural situation. ಅದರಿಂದ most important point is the tree is able to occupy a large area in the atmosphere, reach high heights in the air, and at the same time send their roots down, deep down in the earth, to make the
pillar, mean the stump or other all that stand firm in that. That's why Bhoom, Bhoo, Bhooma. What is the Bhu Sukta begins? Bhoomna, Jauri Vavarimna. Is it not? Bhurimna. So Bhu Suktadalli, the very first mantra, the first opening word itself, Bhoomna, Bhoomna. Bhoomna andre, it occupies, Muniraj avare ನಿಮ್ಮ Bhu Sukta ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Bhu Sukta. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ನೀವು ದಿನ ಓದ್ಬೋದು. ಭೂ ಸೂಕ್ತ, ನೀಲಾ ಸೂಕ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಭೂಮಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ತಭಾನ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಫರ್ಮ್. ಪೃಥಿವೀಂ ಉಪರೇಣ ಭೃದೃಗುಂಹ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇ ತೇ ಧಾಮಾನ್ಯುಸ್ಮಸಿ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ your own respective occupations. ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು see that the yajna is being appropriately proceeded and phala is being acquired. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಪೃಥಿವ್ಯೈತ್ವಾ, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರು ಓದ್ಬಿಡಿ. ಪೃಥಿವ್ಯೈತ್ವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯತ್ವಾ ಓದಿ. ಪೃಥಿವ್ಯೈತ್ವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯಸ್ತ್ವಾ ದಿವೇತ್ವಾ ಶುಂಧತಾಂ ಲೋಕಃ ಪಿತೃಷದನೋ ಯಹೋ ಅಸಿ ಯವಯಾಸ್ಮದ್ವೇಷೋ ಯವಯಾರಾತೀಃ ಪಿತೃನಾಗಂ ಸಧನಮಸಿ ಸ್ವಾವೇಶೋ ಅಸ್ಯ ಗ್ರೇಗಾ ನೇತ್ರಣಾಂ ವನಸ್ಪತಿರಧಿ ತ್ವಾಂ ತಾಸ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಾದ್ಯೇವಸ್ತ್ವಾಂ ಸವಿತಾ ಮಧ್ವಾನಕ್ತು ಸುಪಿಪ್ಪಲಾಭ್ಯಸ್ತೌಷಧೀಭ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಗ್ಸ್ತಭಾನಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಪೃಣ ಪೃಥಿವೀ ಮುಪರೇಣ ದೃಗಂ ಅತ್ತೇತೇ ಧಾಮಾನ್ಯುಸ್ಮಸಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಈವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಡೈಟೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಪೂಜಾ. ಅದರಿಂದ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 1 ಫುಟ್ಟು, ಕೆಲವು ಇಂಚಸ್ಸು, 2 ಫೀಟು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ವಿಗ್ರಹಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ more than 3 or 4 feet and above, normally puja ಅಥವಾ ನಮಸ್ಕಾರ or some arpana should be there. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇವತಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಲಿಂಗ, ಸರಸ್ವತಿ ಲಿಂಗ ವಿಗ್ರಹ, ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಸೂರ್ಯ ವಿಗ್ರಹ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದಿನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕರೆದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದನಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದ್ವಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೇ ತೇ ಧಾಮಾನ್ಯುಸ್ಮಸಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಗಳೇ ಹೊಟ್ಟಬೇಕು. ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮ ಯಜಂತ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ವಾಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡಿ. ಗೌರಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾತ್ವೇ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕೈಲಾಸ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಥ್ರೋ ದೆಮ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಚ್. ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಥ್ರೋ ದೆಮ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಚ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ or keep it near the trees and something like that disposal. See, in olden days, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸಸ್. ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಮ್ ಲೀಫ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡೆಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸು ಅದರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಸುವಿತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ who will take all the manuscripts, throw in the river Ganga, or like that. ಸೊ ನದಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ ಮಚ್ಚ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ancestral house which is more than 300 years old, more than 16-17 generations of people lived in that house, old in Shivajinagar. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಏನಂದು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಇನ್ ದ ರಿವರ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಪೃಥಿವೀಮುಪರೇಣ ದ್ರುಮ್ಹ ತೇ ತೇ ಧಾಮಾನಿ ಉಸ್ಮಸಿ. ಯು ಗೋ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಧಾಮಾಸ್. ಎಸ್ ಗಮಧ್ಯೇಗ, ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಗಮಧ್ಯೇಗಾವೋ ಯತ್ರ ಭೂರಿ ಶೃಂಗಾ ಅಯಾಸಃ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಗಮಧ್ಯೇಗಾವೋ ಯತ್ರ, ಗಮಧ್ಯೇಗಾವೋ ಯತ್ರ ಭೂರಿಶೃಂಗ, ಗಮಧ್ಯೇಗಾವೋ ಯತ್ರ ಭೂರಿಶೃಂಗ ಅಯಾಸಃ 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 ಅತ್ರಾಹ ತದುರುಗಾ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಾಹ ತದುರುಗಾ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ಅತ್ರಾಯ ತದುರುಗಾ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಮವಭಾತಿ ಭೂರಿ ಪರಮಂ ಪದಮವಭಾತಿ ಭೂರೇ ಪದಮವ ಅವಭಾತಿ ಭೂರೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತ ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತ ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಪಸೆ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಪಸೆ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಪಸೆ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಪಸೆ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯುಜ್ಯಃ ಸಖಾ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯುಜ್ಯ ಸಖಾ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯುಜ್ಯ ಸಖಾ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಗುಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಗುಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಗುಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುಸರಾತಮಂ ರಾತಂ ರಾತತಂ ರಾತತಂ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವನಿ ತ್ವಾ ಕ್ಷತ್ರವನಿಗುಂ ಬ್ರಹ್ಮವನಿಘುಂ ತ್ವಾ ಕ್ಷತ್ರವನಿಘಂ ಬ್ರಹ್ಮವನಿಂ ತ್ವಾ ಕ್ಷತ್ರವನಿಘಂ ಸುಪ್ರಜಾವನಿಗುಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷವನಿ ಪರ್ಯೂಹಾಮಿ ವನಿಂ ಪರ್ಯೂಹಾಮಿ ಸುಪ್ರಜಾವನಿಘಂ ಪ್ರಾಯಸ್ಪೋಷವನಿಂ ಪಯೂಟಾಮಿ ಸುಪ್ರಜಾವನಿಘಂ ಪ್ರಾಯಸ್ಪೋಷವನಿಂ ಪರ್ಯೋಆಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಗುಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ದೃಗುಂ ಬ್ರಹ್ಮದೃಘಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಧೃಗುಂ ಬ್ರಹ್ಮದೃಘಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಧೃಗುಂ ಪ್ರಜಾಂ ದೃಗುಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷೇ ರಾಯಸ್ಪೋಷದೃಗುಂ
प्रजां दृगम् रायस्पोषं दृगम् प्रजां दृगम् रायस्पोषं दृगम् दृगुंहा. दृगम् This is how you should recitation ಮಾಡುವಾಗ you are talking to the gods. It's a dialogue. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಕುನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಕಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೋನೇಷನ್. ಯು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋದು ಒಂದು ತರಹ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಆದರೆ ನೀವು ಮಂತ್ರಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಮಕ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಓಂ ಇಡಾ ದೇವಹೂ ಮನೋರ್ಯಜ್ಞಾನಿ ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ when you come to the last but one sloka and last sloka of Saundarya Lahari, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪಜ್ವಾಲಾಭಿಹಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ರುಂಹ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಅಪಭ್ರಂಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಅನಿಲಹ. ಸೊ ಅನಿಲ್, ಸುನಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಚ್ಚುಗಳಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೂಕ್ತ ಈಸ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಯಜುರ್ವೇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಋಗ್ವೇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅಥರ್ವೇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಕಷ್ಟ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮವೇದ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್. ಸಾಮವೇದ ವಿದುಷಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿನೀತತ್ವ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಋಗ್ವೇದ ವಿನೀತಸ್ಯ, ವಿನೀತ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ. ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ನಮಗೆ ವಿನಯ, ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿದುಷತ್ವము, ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೇದ. ನಾವು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಆಗ್ತೀರಿ. ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನಂ, ಬಿಕಾಸ್ ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ 1, 2, 3, 4 ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಪಯಿತು ಮೃತ್ಯುರಮೃತಂ ನ ಆಗನ್ ವೈವಸ್ವತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಣೋತು ಪರ್ಣಂ ವನಸ್ಪತೇರಿವಾಭಿನಸ್ಸೀಯತಾಂ ನಸ್ಯ ಚೀಪತಿ. ಈ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುನಿರಾಜರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪಯಿತು ಮೃತ್ಯು. ಈ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಪ್ರಿಪರೇಷನಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಋಷಿಗಳು ಅಂದರೆ, ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ 3 months. If the baby in the cradle were to laugh or smile or feel some ejaculation or feel some kind of horripilation, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಮೆಮರೀಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. 3rd month ಆದಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ ಟು 3 months ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ದಿ ಹಂಗರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಆ ಹಂಗರ್ನ ಡಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಳು. ಸಿ, ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಬಿ ಅಪ್ ಟು 3 months. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರುವ, ತಪಸ್ವಿ ಆಗಿರುವ, ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ 3 months ಬಿಫೋರ್ ದೇರ್ ಡೆತ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ಅಪರಲೋಕ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮಗೆ ಮರಣ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್, ನನಗೆ ಪರಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ. ದೆನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. And one example is that Nittu Srinivasa Rao. You must know, Chief Justice of Karnataka State. He was our great friend, supporter, and ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಪ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ he had that kind of a premonition that when he will pass off, ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ and he just said before, and third ನೋ ಅಟ್ ಆಲ್, ಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ತರಹ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 1362 ಖಂಡಿಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞ, ಐ ಮೀನ್ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು, he has got ದಶರಥಾಂಗಪಾಣಿರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಓಂ ನಮಯಿತೆ ವನಮಾಲಿ ಗದೀಶಾರಂಗಿ ಶಂಖಿ ಚಕ್ರೀ ಚನಂದಕಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವೋ ವಿರಕ್ಷತೋ. ಅದ್ಮೇಲೆ ವನಮಾಲಿ ಗದೀಶಾರಂಗಿ ಶಂಖಿ ಚಕ್ರೀ ಚನಂದಕಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವೋ ಸೊ ವನಮಾಲಿ ಗದೀಶಾರಂಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಅಂದರೆ ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಥ ಈಸ್ ಯಜ್ಞ. ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಮಗಳು, ವಿಷ್ಣು ಪರಮಪದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರ, ಸುಪ್ರಜ, ರಾಯಸ್ಪೋಷ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ರೂಲರ್, ಗುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಈ 4 ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುವಾನ್ ಭವತಿ. ಈ 4 ಪುಷ್ಪವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಜಾವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಪಶುವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ದೆನ್ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಖಂಡಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1363 as ಪರಿವೀರಸಿ ಪರಿತ್ವಾ ದೈವೀಹಿ ವಿಷಃ ವ್ಯಯಂತಾಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, money power, priest power and royal power etc. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ಬಿಫೋರ್ 1 week ಒಂದ್ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಟಿಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಭೈರಪ್ಪನು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು, ಈ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕು ಸಾರ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಹೌ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆರ್ ವೇ ಔಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾವವತು. ಹೇಳ್ಬಾಬು. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु। ओम श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। ओम तत्सत्। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಎನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನಾನು ಗೀತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರನ್ನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೂಗುದು. alert ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಮ್. ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೂತ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸಾಕು ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ.